السلام علیکم ویلکم ٹو امراد دوستو، بات آج ہم کرنے جا رہے ہیں بلوچستان کی سچویشن کو لے کر ہی، جس کے بارے میں مزید کچھ انفارمیشن آئی ہے جہاں پاکستان ایئر فورس کی طرف سے کافی زیادہ ایک ڈیلیبریٹ آپریشن کیا گیا ہے جس میں ویژولز ہمارے سامنے نکل کر آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی اسپیشل فورسز کے آپریشن کی بات کریں گے اور BLA کی طرف سے جو ٹرین کیپچر کی گئی تھی اس کا الٹیمیٹلی ہوا کیا ہے، اور اس معاملے میں بہت سا پروپیگنڈا بھی سوشل میڈیا پر فلوٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ جو ان ریئلٹی چیزیں ہوئی ہیں وہ ایز اٹ از آپ کو بتائیں تاکہ آپ اس پورے سینیریو کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ 11 مارچ کو دھادڑ کے ایریا میں موجود 8 نمبر ٹنل میں یہ ٹرین ایک جاری ہوتی ہے، جعفر ایکسپریس جس کا نام ہے۔ یہ کوئٹہ سے پشاور جاری ہوتی ہے، لیکن دھادڑ کے اس پرٹیکولر ایریا بولان میں اس کو BLA کے ٹیررسٹ نشانہ بناتے ہیں اور اس ٹرین کو روک لیا جاتا ہے۔ اب یہاں کی پرٹیکولر جیوگرافی کچھ ایسی ہے کہ جہاں سے یہ ٹنل ختم ہوتی ہے اس کے آگے ایک تھن برج ہے، وہاں سے کسی بھی قسم کا بیک اپ آرمی کی طرف سے نہیں آ سکتا، اور ٹنل اور پہاڑی ایریاز ایسا تھا جس کی وجہ سے بہت جلد نفری بھیجنا بہت مشکل رہا۔ اور یہاں پاکستان پولیس کے ایک پرسنل جو کہ اس وقت اس ٹرین میں موجود تھا اور بعد میں اسے بازیاب کروایا گیا، اس نے BBC کو یہ بتایا ہے کہ جو جتنے بھی ان کے پاس تھوڑے بہت ہتھیار موجود تھے اس سے انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کیا ہے BLA پر، لیکن اوبویسلی ایمونیشن بہت کم تھا اور بہت جلدی پاکستانی سولجرز وغیرہ کے پاس جو ایمونیشن تھا وہ ختم ہو چکا تھا، بیکاز ریلوے سیکورٹی گارڈز وغیرہ ہی تھے جن کے پاس تھوڑی بہت رائفلز تھیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے تمام کو ہوسٹیج بنا لیا اور یہ 400 سے زیادہ ہوسٹیجز تھے۔ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے تقریباً ہم لوگ کا یہ لگا رہا، تو ہمارے راؤنڈ تو مخصوص تھے، 60 دانے راؤنڈ تھے، میرے G3 کے 60 راؤنڈ تھے، اسی طرح ملازموں کے حساب سے کسی کی 40 کسی کی 60، وہ 1.5 گھنٹے میں ہمارے 2 راؤنڈ مک گئے۔ جب ہمارے راؤنڈ ختم ہو گئے تو ان کو پتا ہو گیا کہ ادھر سے ہمیں جواب نہیں مل رہا، وہ پہاڑوں سے اتر کے آ گیا۔ اس وقت جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ 12 مارچ تقریباً 9:30 بجے رات کا وقت ہے، اور اس وقت تک آپریشن کمپلیٹ ہو جانے کی اطلاعات ہیں، اور آفیشیل ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ 340 سے زیادہ جو ہوسٹیجز ہیں ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے کامیابی کے ساتھ، اور 35 ٹیررسٹ جنہوں نے یہ پوری کاروائی کی تھی وہ مارے گئے ہیں۔ اور پاکستان ایئر فورس کی طرف سے جو آفیشیل ویژولز وغیرہ ہیں، جب پاکستان ایئر فورس کے ڈرونز وغیرہ کی طرف سے پوری نگرانی کی جا رہی تھی اس جگہ کی، وہ ساری امیجری بھی اس وقت ریلیز کر دی گئی ہے۔ دوستوں، یہ آپریشن بنیادی طور پر 2 دن تک جاری رہا، 11 اور 12 مارچ کو۔ یہ 2 دن کافی انٹینس آپریشن تھا کیونکہ 300 سے بھی زیادہ 400 کے اراؤنڈ پاکستانی سویلینز BLA کے قبضے میں تھے۔ کسی بھی قسم کا کائنیٹک آپریشن کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، بیکاز انہوں نے سوسائڈ بامبرز انہی کے اندر چھپائے ہوئے تھے کہ جیسے ہی آرمی اگر ان کو پکڑنے کی کوشش کرتی یا جوابی کاروائی کرتی، یہ سوسائڈ بامبر اپنے آپ کو اڑا لیتے اور الٹیمیٹلی بہت سے سویلینز بھی اپنی جان گوا بیٹھتے۔ لیکن یہاں اہم چیز یہ ہے کہ اسپیشل فورسز نے اور پاکستان ایئر فورس کے جو ایسٹس تھے انہوں نے کافی بہتر طریقے سے اس پوری سچویشن کو ہینڈل کیا، اور اس کے بارے میں پاکستانی سیکیورٹی ذرائع یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو BLA کے ٹیررسٹ تھے یہ افغانستان میں موجود اپنے ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں تھے، جہاں بیسیکلی ان کے جو بڑے کمانڈرز تھے وہ اس وقت افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے، پاک افغان ریجن کے بہت زیادہ قریب۔ اور اس چیز کو جو ہوسٹیجز ہیں انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے کہ وائرلیس پر کسی دوسرے ملک میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ بھی ان کا کانٹیکٹ ہو رہا تھا۔ تو بس وہ کچھ غلط الفاظ استعمال کرتے رہے، ہمارے بارے میں بھی پاکستان کے بارے میں بھی، بس بٹھا دیا بھائی۔ پھر ان کے واقعی ٹاکی سائٹ ان کے ہر بندے کے پاس اپنا ہی تھا، باتیں کرتے رہے، ایسے کر دیں ایسے کر دیں، ادھر ان کو جیسے ادھر اوپر سے آرڈر ملتا تھا بھائی مار دو، وہ شروع ہو جائے بھائی اٹھا کے اس ٹولی کو چل بھائی گھما دے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریاست پاکستان کو جو ادارے ہیں جیسے ISPR کا ادارہ اور دوسرے مختلف ادارے، ان کو اس بارے میں مزید ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس بارے میں مزید کلیئرٹی آئے، اور جو بھی ملک اس کے پیچھے ہے، چاہے انڈیا ہو افغانستان ہو، اس کے بارے میں پراپر ثبوت عوام کے سامنے رکھے جائیں اور اس کے بعد پراپر کاروائی کی جائے، بیکاز یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جو بھی ہے اس کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ یہ جو بولان میں ہونے والا ٹرین ہائی جیکنگ کا واقعہ ہے یہ 2023، 24، 25 ان 3 سالوں میں اب تک کا سب سے بدترین اور بہت ہی زیادہ شرمناک قسم کا واقعہ ہے۔ اور اس بارے میں ایک جو نیریٹو فلوٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ جی انٹیلیجنس فیلئر تھا۔ دیکھیں، انٹیلیجنس فیلئر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ انفارمیشن پرووائڈ کر سکیں۔ انٹیلیجنس کی جہاں تک بات ہے تو یہ چیز پہلے بھی خبروں میں تھی کہ کوئٹہ کے نزدیک کچھ بڑا ٹیرر اٹیک ہو سکتا ہے، سو انٹیلیجنس نے انفارمیشن پرووائڈ کرتی تھی۔ انٹیلیجنس کا کام حملے روکنا نہیں ہوتا، سیکیورٹی فورسز کا کام حملے روکنا ہوتا ہے۔
सो इसे हम एक सिक्योरिटी मिसहैप कह सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर ये एज सच नहीं आता। पोटेंशियल इंटेलिजेंस फेलियर अलबत्ता ये जरूर है। इस ऑपरेशन में फाइनली जहां सिविलियंस को बाजियाब करवा लिया गया है, वहीं 35 टेररिस्ट तो मारे गए हैं, लेकिन 4 FC के सोल्जर्स भी शहीद हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ विजुअल्स भी हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें बहुत से डेड बॉडीज के लिए जो ताबूत होते हैं वो भी कोयटा की तरफ रवाना किए गए हैं। तो इस बारे में ये कहा जा रहा है कि जो कैजुअलिटीज हैं वो 200 से भी ज्यादा हैं। तो मैं इस बारे में क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो ताबूत थे इनकी सबसे पहली पिक्चर्स आई थी BBC के थ्रू 11 मार्च के तकरीबन शाम 4 बजे के अराउंड दोपहर के बाद, क्योंकि उस वक्त बहुत से जो होस्टेजेस थे उनको BLA ने कैप्चर किया हुआ था और ऑफिशियली BLA ने कहा था कि वो एग्जीक्यूट करेंगे, मैस एग्जीक्यूशन करेंगे सबकी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड थी, और अगर अल्लाह ना करे ऐसा होता तो तब आपको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़नी थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इतने ज़्यादा वो डेड बॉडीज़ के लिए ताबूत भेजे गए थे। बट अल्लाह का शुक्र है कि बहुत हद तक यहाँ बचाव हो गया है, लेकिन कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं। एटलीस्ट भी 23 से लेकर 50 के दरमियान कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जिसमें मुख्तलिफ सिविलियंस को कत्ल किया गया है, और कुछ सिविलियंस जिन्होंने BLA के चुंगल से भागने की वहाँ कोशिश की उन पर डायरेक्ट ब्रस्ट मारे गए हैं, उनकी शहादत की इतलात भी हैं। इसके बारे में पाकिस्तानी गवर्नमेंट और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट एंड वफाकी गवर्नमेंट उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा मायूस कुन सूरत हाल इस तरह देखने में आई कि सिर्फ बयानबाजी ज़रूर हुई है कि छोड़ा नहीं जाएगा, अवाम को, कौम को मायूस नहीं किया जाएगा। लेकिन अब जब ये बोलान का ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, 35 टेररिस्ट मारे गए हैं, तो इसके बाद भी ये ऑपरेशन रुकना नहीं चाहिए। एक प्रॉपर काइनेटिक ऑपरेशन की ज़रूरत है जिससे BLA की कमर तोड़ी जाए, क्योंकि BLA ने रिसेंटली जिस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं, खास तौर पर 2024 के लास्ट में होने वाला कोयटा रेलवे स्टेशन का ब्लास्ट जिसमें 26 लोगों की शहादत हुई थी, इसी तरह मूसा खेल के और बलूचिस्तान के बहुत से एरिया में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कंडक्ट किए गए हैं। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। पंजाब और सिंध के जो लोग बलूचिस्तान में सिविलियन से उनको बसेस और व्हीकल से उतार कर शहीद किया गया, ये तमाम चीजें हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इस चीज पर बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं किया जा सकता कि बोलान में अगर 35 टेररिस्ट मार लिए तो जी ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। ये कोई कंप्लीट ऑपरेशन नहीं हुआ। इसके बाद भी ऑपरेशन की जरूरत है और कंप्रीहेंसिव अप्रोच की जरूरत है बलूचिस्तान को लेकर। यही बहुत से लोग इस चीज को मिसिंग पर्संस के साथ भी मिला रहे हैं। दोस्तों, यहाँ जो हिस्ट्री है वो हमें ये बताती है कि मिसिंग पर्संस का इशू एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो असल मिसिंग पर्संस हैं मौजूदा दौर में BYC, महारंग बलोच जैसे जो करैक्टर्स आए, इन्होंने बहुत से जो BLA के टेररिस्ट थे उन्हें ही मिसिंग पर्सन के नाम पर फेस कवर देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो असल मिसिंग पर्सन का इशू था वो कहीं बैकग्राउंड में चला गया और मिसिंग पर्सन का पूरा मसला ही मिसकंसेप्शंस का शिकार हो गया। इस बारे में भी क्लियर पॉलिसी अपनाने की जरूरत है, और जहां रियासत की गलत पॉलिसीज हैं उनको ठीक करने की जरूरत है, और जहां जिन लोगों से ज्यादती हुई है उनका मदावा किया जाए। लेकिन जो ये BLA के टेररिस्ट हैं और इनकी सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ हर तरह की सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। उनके खिलाफ अगर एयर स्ट्राइक्स हो सकती हैं तो प्रॉपर एयर स्ट्राइक्स की जाएं। अगर कम्प्रीहेंसिव पैमाने पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करने हैं तो वो किए जाएं, बट BLA के खिलाफ प्रॉपर अप्रोच नजर आनी चाहिए रियासत की। ऐसा कब तक चलेगा? कितने दिन बड़े अटैक्स हो रहे हैं, सिविलियंस को शहीद किया जा रहा है और रियासत सिर्फ बयानात देकर बैठी हुई है। यहाँ एक और अहम चीज कि एयर स्ट्राइक्स को लेकर हमारी पिछली वीडियो पर भी बहुत से लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि एयर स्ट्राइक्स क्यों नहीं कंडक्ट की जाती। तो देखें, बलूचिस्तान की जो टेरिटरी है, वहाँ की टेरेन है, ये KPK अफगानिस्तान इन एरिया से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब अफगानिस्तान KPK में पहाड़ी दर्रे हैं, गारें हैं, जिसकी वजह से एयर स्ट्राइक्स कुछ इलाकों में करना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से स्पेशल फोर्सेस वगैरह को यूज किया जाता है। लेकिन बलूचिस्तान का जो जमीनी खदोखाल है वो KPK और अफगानिस्तान से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इस कॉन्टेक्स्ट में है कि कई जगह पर गारें हैं, और एक गार एक जगह से अगर दर्रा शुरू होता है तो आगे जाकर वो 5-6 गारों में तकसीम हो जाता है, जिसकी वजह से इन एरियाज में एयर स्ट्राइक्स करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और बहुत बड़ा रकबा होने की वजह से ये टेररिस्ट छोटी छोटी टोलियों में स्कैटर हो जाते हैं। इस वजह से प्रॉपर तरीके से इनको चेस कर पाना और इनको हंट डाउन करना वो भी मुश्किलात क्रिएट करता है। लेकिन बहरहाल दोस्तों, ये पूरी सिचुएशन मैंने आपको एक्सप्लेन की। इस वक्त जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से ये बयानिया अपनाया जा रहा है कि ये ऑपरेशन मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है क्योंकि सारे टेररिस्ट मारे गए हैं, तो ये बयानिया मेरा नहीं ख्याल कि ये ठीक है। आपको ऑपरेशन कंप्रीहेंसिवली जारी रखने की जरूरत है। ये टेररिस्ट जहां भी मौजूद हों, इनके खिलाफ प्रॉपर एक रिट नजर आए रियासत की, ना कि बोलान में आपने एक ऑपरेशन कंडक्ट कर लिया तो बस कंप्लीट हो गया सब कुछ। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर हाजिर हो सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।